आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सारी कलीसिया नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, वड्डी किरपा करे। जो तुसी अपने घरां दे विच जिस जगह भी हो बैठे हो, खुदा तुहानूं उसे जगह अपनियां रहमतां दे नाल भरे। पूरे पंजाब, पूरे भारत, पूरे विश्व दे उत्ते परमेश्वर अपनी किरपा नूं बहाल करे ते अज दा ये सब्बत दा दिन, पवित्र दिन तुसां सारिਆਂ दे लई वड्डियां बरकतां, वड्डियां आशीषां दे नाल भरपूर होवे। क्योंकि परमेश्वर दे पाक कलाम च असीं जदों इस गल नूं पढ़दे हां कि परमेश्वर ने 7वें दिन नूं पवित्र ठहराया ते आशीष दित्ती। जो सब्बत दा दिन हर एक दे लई आशीष दा दिन है। जदों असीं परमेश्वर दे पाक कलाम नूं पूरियां करदे हां ते परमेश्वर अपणियां रहमतां नूं साडे उत्ते बहाल करदा आ और सानूं सारी दुनिया दे लई आशीष दा कारण बनाउंदा आ। क्योंकि साडीआं सारियां ही आशीषां जिहड़ियां वो परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच है। वचन नूं पूरा करदे हां ते समझ लो असीं आशीष दे हकदार बन जांदे हां। और जिहड़ा प्रेमी परमेश्वर दे वचन नूं पूरियां करदा, परमेश्वर उसनूं सारी दुनिया दे लई आशीष दा कारण बनाउंदा है। इसलिए यतन करिए कि असीं खुदा दे वचन नूं पूरा करिए, परमेश्वर दे वचन के अनुसार अपना जीवन बतीत करिए ते परमेश्वर अपनियां प्रतिज्ञा ते अपने वादियां नूं साडे जीवन च पूरियां करेगा। स्थितियां हालात भावें किहो जिहे भी होण, पर उन्हां सारियां स्थितियां ते भी साडे लई खड़े रहना अति ज़्यादा जरूरी आ। जिहड़ा खुदा दे कलाम दे विच खड़ा रहिंदा आ, वो परमेश्वर दीयां वड्डियां बरकतां दा हकदार बनदा आ और परमेश्वर उसनूं सारी दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। इसलिए परमेश्वर दा असीं धन्नवाद करदे हां कि करोना महामारी दे कारण जदों पंजाब, भारत, पूरे विश्व दे विच दुखदायक हालात है, उन्हां हालातां दे विच भी खुदा ने सानूं जिउंदे रखिया आ ते सानूं संभालिया। सो सारे दे लई असीं परमेश्वर दा दिल तो धन्नवाद करदे हां। जिहड़ा आदर ते महिमा दे योग परमेश्वर है, अचरज काम करदा आ ते अपने पाक कलाम नूं पूरियां करदा आ, जिहड़ा अगवाई करदा आ ते जिहड़ा समय समय ते अपनियां रहमतां बहाल करदा आ। सो इसलिए खुदा दा असीं धन्नवाद करदे हां। अज पवित्र दिन दे विच परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे। खास वचन दे उत्ते असीं ध्यान देंगे, क्योंकि स्थिति हालात भावें किदां दे भी होण, स्थितियां हालात साडे विश्वास नूं भी कमज़ोर करदियां आ ते स्थितियां ते हालात सानूं आत्मक तौर ते भी कमज़ोर करदे आ। पर जिहड़ा कमज़ोर हुंदा आ, जेकर वो कमज़ोरी दे समय जां निराशा दे समय जां जदों साडा वल घटदा आ, जदों असीं उस स्थिति च अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थ दिंदे आ ते परमेश्वर तो असीं हैल्प मदद मंगदे आ ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर साडी बेनती प्रार्थना दा सानू उत्तर दिंदा आ ते वह अपने आत्मक वल दे नाल सानू भरदा आ ते अपने विश्वास दे नाल भरदा आ। क्योंकि विश्वास नाल ही असीं सारियां आशीषां दे हकदार बनदे हां। साडा विश्वास पौड़ी दी मानद है। जिस तरह धरती तो उचाई ते जाण दे लई पौड़ी जरूरी है, इस तरह एक बलीवर दी जिंदगी दे विच तकड़ा स्थिर विश्वास जरूरी है। विश्वास के द्वारा ही असी परमेश्वर दीयां सारियां बरकतां प्राप्त करते हैं। पर ये स्थितियां ते हालात दुख वाले, निराशा वाले, परेशानियां वाले साडे विश्वास नूं कमज़ोर करते हैं। पर जदों असी कमज़ोर महसूस हुंदे हैं, अपने आप नूं करते हैं, उस स्थिति च जरूरी आ कि असी अपने आप नूं खुदा दे हत्थ देईए। जिहड़ा साडा परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सानू कमज़ोर नहीं रहन देवेगा, बल्कि वो सानू भी शक्तिशाली बनावेगा। सानू भी अपने वल दे नाल भरदा आ, सानू भी अपनी आशीष नाल भरदा आ। पर भरदा उदों ही है जदों असीं अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थ दे दिंदे हां। वो सानू इस तरह आशीष दे दिंदा आ, वो सानू इन्नी बरकत दे दिंदा आ, जिस तरह असीं बाइबल के इतिहास दे विच पढ़दे हां। पढ़ांगे नहीं, उत्थे यूहन्ना दी अंजील 2 अध्याय दे विच पढ़दे हां कि प्रभु यीशु मसीह ने जिहड़े 6 मट सी उन्हां च कहा जल जिहड़ा नक्को नक भर दिओ। सेवादारां ने जल नक्को नक भर दिता। प्रभु ने उस जल नूं आशीष दित्ती
ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਦਾਖ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੁੱਟੀ ਤੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 91 ਯਬੂਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 15 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਸਥਿਤੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਦਾਖ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾਖ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਟੇਸਟਮਈ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 91 ਯਬੂਰ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੇ, ਮਦਦ ਮੰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। 121 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 65 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈਗਾ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਪਾਸਕ, ਆਰਾਧਕ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ 42 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 42 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ? ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 15। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ,
ਸਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਟੇ ਤਿੰਨ ਸੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 15 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ।
ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਫਤ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਖੁੱਬਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ। ਖੁਦਾ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਗਲਛ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਆ, ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। 1,20,000 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 34 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 18 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਗੱਲ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਛਡਾਵੇਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 34 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 18 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 4 ਸਫੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਅਧਰੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ 4 ਸਫੇਰਿਓਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਤਰੇ, ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਦਦਾ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਓੜ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਥਿਤੀ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ 34 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 18 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, 34 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 18 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 28 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ, ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ, ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਲਈ ਨਹੀਂ, 10-20 ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ 1000, ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ,
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗਾ। ਅੱਕਿਆਂ ਤੇ ਥੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ। 34 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 18 ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਚਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਚਲੇ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਦੁੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਯੂਬ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਛੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਤਵਾਂ 3 ਦੋਸਤ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਰ ਮਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਸਭ ਕੁਛ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਖਤਮ। ਪਤਨੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਆ। ਪਰ 8ਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਐਦਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੜ ਵਿੱਚ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਚਮਕਿਆ। ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਓਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਓਂ ਹਨੇਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। 8ਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਟੇਸਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, 145 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 18 ਪੜ੍ਹੀ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 100% ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਦਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਰਮਯਾ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 33 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 3 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੇਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 40 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 31 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ 30 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ 31 ਫਿਰ 30। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆ? ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਲ ਜਦੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ, ਆਪਣਾ ਤਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਕਾ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਰਸ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਫੇਰ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, 31 ਐਤ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ, ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਅਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਅਕਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਡਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਲ ਅਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣਗੇ। ਉਕਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਲ ਨੂੰ ਦਾਖ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਅਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਅਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਪਰ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰਨਗੇ ਔਰ ਹੁੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। 30 ਐਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿੱਥੇ 31 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 30 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਹੁੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬਲ। ਮੁੰਡੇ ਮੀਨਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਰੀਰ ਤੇ, ਤਾਕਤ 'ਚ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਤੇ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੁੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਹੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਹੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਵਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਢੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ 90 ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ 14 ਤੇ 15 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਾ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਵਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 430 ਵਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 16 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਖੁਦਾ। ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤਸੱਲੀ। ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ
कि जमीन तो जदों मैं उठावांगा तो मेरे राज का हकदार बनेगा। एडियां वड्डियां प्रतिज्ञा सिर्फ पुकारन वाले लिए, हैल्प मंगण वाले लिए, मदद मंगण वाले लिए, अपने आप को जिहड़ी जिंदगी खुदा दे हथ दिंदी है, परमेश्वर उत्तर भी दिंदा, नेड़े भी आउंदा, छड़ाउंदा भी आ, घाटा भी पूरा करदा, लंबी उम्र भी दिंदा ते आखिर अपने राज का हकदार भी बनाउंदा है। जिहड़ियां जिंदगियां उहदे वचन के प्रति वफादार रहिंदियां, स्थितियां हालात भावें किदां दे भी होण, उन्हां सारियां स्थितियां ते हालातां 'च परमेश्वर अपने लोकां नूं इदां ही संभालदा आ जिद्दां मुर्गी अपने बच्चों नूं अपने खंभां हेठ छपाउंदी है। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं समां उहदी हजूरी 'च प्रार्थना करन दे विच बतीत करिए, अपने आप को खुदा दे हथ देइए तो परमेश्वर अपनियां रहमतां साडे ते बहाल करूगा तो सानू आफतां मुसीबतां चों कड्डूगा ही नहीं, बल्कि हज़ारां लखां ते करोड़ां दे लई सानू बरकत दा कारण भी बनावेगा। वो अपनियां रहमतां बहाल करेगा। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असीं वचन च बने रहिए ताकि खुदा दा फजल साडे उत्ते बनिया रहे। अखां बंद करांगे, प्रार्थना करांगे, 1-2 मिनटां लई अपने आप को खुदा दे हथ देइए, अपनी अखां बंद करिए, परमेश्वर के वचन ते मनन करिए, परमेश्वर के वचन ते गौर करिए। वो वचन जिहदे विच जीवन है, वो वचन जिस साडे लई ढेर सारियां प्रतिज्ञा, जिहड़े बहुत सारे वादे आ, जिस वचन दे विच बल ते शक्ति है, साडी तंदुरुस्ती है, साडी शांति है, साडा आनंद है, साडा छुटकारा है। अपने आप को खुदा दे हथ देइए, वचन ते मनन करिए, अपनी जिंदगी नूं उहदे हथ देइए, अपने हिरदे नूं खोलीए, अपने दिल के विचारां नूं सिरजणहारे दे अगे रखिए, जिहड़ा सारियां स्थितियां साडे लई बदल सकदा है, जिहड़ा हालातां नूं बदल सकदा है, जिहड़ा निराशा नूं आशा दे विच बदल सकदा है, जिहड़ा आम जिंदगी नूं खास बना सकदा है, जिहड़ा सोग नूं आनंद विच बदल सकदा है। वो परमेश्वर तुहाडे लई सब कुछ करन दी ताकत रखदा है, जिहड़ा एक पापी ते गुनाहगार नूं धर्मी ठहराउण दी समर्था रखदा आ, जिहड़ा रूढ़ी तो उठाउंदा ते पतवंत ते लोकां 'च बिठाउंदा है, जिहड़ा आचर्ज काम करता है, वो सब कुछ तुहाडे लई कर सकता है। महान प्रभु जिन्ने तेरी हजूरी दे विच बैठे है, पाक कलाम नूं सुन रहे आ, इन्हां सारे जीवनां ते तेरी आशीष आवे, इन्हां जिंदगियां 'चों हर तरह की निराशा खत्म हो जाए, इन्हां जिंदगियां 'चों हर तरह की बेचैनी खत्म हो जाए, इन्हां जिंदगियां 'चों हर तरह के हालात खत्म हो जाए, तेरे अनुग्रह दे नाल जिंदगियां खुशहाल होण, इन्हां जिंदगियां 'च तेरा आनंद आवे, तेरी शांति आवे, तेरा दिलासा आवे, तेरी तसल्ली आवे। आउण वाले समय तेरे बड़े फजल दे नाल भरपूर होण। यहोवा अपनी किरपा बहाल करो। अज दा पाक कलाम हर जिंदगी लई नवीं बरकत लैके आवे, नवीं आशीष लैके आवे, नवीं दिशा लैके आवे। हर जिंदगी महान प्रभु जी तेरे बल नूं पा के शक्तिशाली बन जावे। अनुग्रह करो। ये दुआ सुनो, प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हाँ, आमीन। उस तो पहला कि असी आखिरी कलमा पढ़िए, पंजाब भारत पूरे विश्व के लिए असी प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर पंजाब दे विच अपने वड्डे फजल नूं प्रगट करे, भारत च भी ते पूरे विश्व दे विच हर एक जान नूं कोरोना महामारी तो बचावे ते हर जान परमेश्वर की उपासना करने वाली बने। आओ असी अखां बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, इस दुखदाई समय दे विच पूरे पंजाब नूं तेरे शक्तिशाली हथ भेज दिना। लीडर साहबाना ते तेरी आशीष होवे। महान प्रभु जी, हर एक जिंदगी ते तेरा वड्डा फजल होवे। महान प्रभु जी, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टरों ते भी तेरा वड्डा फजल हो। हे यहोवा, अपनी किरपा बहाल करो। उच्चे मरतबे वालियां ते भी तेरा वड्डा अनुग्रह प्रगट होवे। जो महान प्रभु कोरोना की लपेट दे विच है, उन्हां सारियां तो आज़ादी दिओ। हर तरह के रोग ते बीमारियां तो छुटकारा दिओ। दयालता ना भरे परमेश्वर बच्चियां ते तुहाडा फजल हो। नौजवानों ते बजुर्गों ते तेरी आशीष होवे। महान प्रभु, पूरे भारत देश दे विच तेरा फजल हो। हर स्टेट उत्ते तेरी अपार किरपा होवे। दयालता ना भरे परमेश्वर अनुग्रह करो। पूरे विश्व के उत्ते तेरा बड़ा फजल प्रगट हो। सारे कंट्रियां च तेरी आशीष होवे। सारे प्रधानमंत्रियों ते तेरा बड़ा फजल होवे। महान प्रभु, लीडर साहबाना ते तेरी आशीष होवे। सारे ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टरों ते तेरा बड़ा फजल होवे।
हे दयालता ना भरे परमेश्वर, पूरे विश्व दे विच हर एक बच्चे दे लई, नौजवान दे लई, बजुर्ग लई मंग करदा तेरा अनुग्रह प्रगट होवे। हर जिंदगी तेरी वल मुड़े, हर जिंदगी तेरी उपासना करने वाली बने। दयालता ना भरे परमेश्वर अनुग्रह करो। ये दुआ सुनो, प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हाँ, आमीन। प्रभु यीशु की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत हुण तो लैके आने वाले समय तक सारी कलीसिया नाल हुंदी रहे, आमीन। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी परमेश्वर बरकत देवे।